Chapter 35 is kind of like the summation of all that we've talked about in this session. 그래서 이번 세션에서 이야기한 정말 모든 것의 이제 요약 결말이 바로 이제 이 35장이 되겠습니다. It's a chapter of amazing encouragement to the remnant of people, of the godly ones of Israel. 예, 사실 이스라엘 안에 있는 이 남은 자들, 정말 거룩하고 하나님께 매달리며 하나님께 충실한 자들에게 엄청난 격려가 되는 이제 말씀이 이 35장입니다. If I was going to label chapter 35 with one word, I would call it complete restoration. 이 35장을 두 단어로 표현하시오라고 한다면은 완전한 회복이라고 말할 수 있겠습니다. We begin in verse 1. 1절을 보면 1절 2절 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화 같이 피어 즐거워하며 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 샤론의 아름다움을 얻을 것이라. 그것들이 여호와의 영광 곧 우리 하나님의 아름다움을 보리로다. Isaiah begins by talking about three very desolate and non-productive and dry places in Israel. 이사야 선지자가 지금 이스라엘 땅 안에서 굉장히 메마르고 그 건조한 그리고 조금 황폐해 보이는 그 땅을 이제 세 군데를 두고 이제 시작을 하는 것을 볼 수가 있어요. The Midbar, the desert, and the Arava. 네, 그래서 광야와 메마른 땅과 아라바 이렇게 이야기하고 있는데요. Midbar is a place where you take your sheep to be pastured, so it's okay to grow sheep there. 그러니까 광야는 미드바르인데요. 미드바르는 어느 장소냐면은 이스라엘 안에서는 모든 양떼, 염소떼가 이제 꼴을 먹는 그런 장소입니다. But it's not a place you go and put your house there. 네. 그래서 꼴을 먹이는 그런 장소이기는 하지만 거기에서 집을 짓고 살면은 안 되는 장소예요. And a desert is a desert. 네, 그리고 여기서 사막은 사막입니다. We have both kind of land here in Israel. 이스라엘 안에서는 이 광야 지역이 있고, 그러니까 그 꼴을 먹는 그런 장소가 있고, 그 다음에 완전 사막과 같은 그런 장소도 있습니다. The Arava is similar to a desert. It's a desolate place of a very unfertile land. 예, 그리고 이 아라바라는 곳, 그래서 미드바르가 있고 사막이 있고 그 다음에 아라바라고 하고 있는데 아라바는 저기 사해 저쪽에서 홍해 쪽으로 가는 그 지역을 말하고 있는데 그 지역도 너무 더워서 뭐를 이렇게 키우기가 뭘 재배할 수가 있는 그런 장소는 아닙니다. Sometimes it's a word that is used in reference to the entire Jordan Valley. 심지어는 그러니까 요르단 열곡이라고 부르고 있죠. 그러니까 굉장히 이 지구에서 낮은 지역입니다. 그래서 굉장히 덥고 건조한 그런 곳이기 때문에 뭐 이렇게 땅에 소산이 뭐가 나오기에는 굉장히 좋지 않은 땅이에요. Today, the word Arava is used to talk about the stretch of land between the southern part of the Dead Sea and Eilat. 오늘날 현대 이스라엘에서는 아라바라고 했었을 때는 사해 최남단 끄트머리죠. 사해에서 끄트머리에서 홍해까지 그 전체 지역을 이제 아라바라고도 합니다. These three places represent desolation, unfertility, and lack of production. They're the opposite of a garden. 네. 그래서 이 광야와 메마른 땅과 사막, 아라바 뭐 이렇게 표현을 했었을 때에는 하나님의 동산, 정원, 그러한 옥토랑 완전 반대되는 그림이에요. But Isaiah is saying someday God's going to turn them around and make them like a nice and fertile garden. 예, 근데 지금 이사야 선지자는 그러한 메마른 황폐해 보이는 그런 장소들이 완전히 뒤바뀌어져서 정원과 같은 동산과 같은 옥토가 될 것이다 라고 지금 분명하게 말을 하고 있습니다. 예, 무성하게 피어서 그러니까 이 절대 뭐가 소산이 날 수 없는 그런 데서 무성하게 이제 꽃이 피고 막 무성하게 자라나서 기쁜 노래로 즐거워하며 그러니까 기쁨의 극치를 말해주고 있습니다. Isaiah talks about a contrast, a visible geographic contrast here in verses 1 and 2. 그래서 1절, 2절에서는 그 진짜로 이스라엘
땅 안에서는 그 너무나도 대조가 되는 그러한 땅을 두고 이제 말하고 있어요. He mentions wilderness, desert, and arava, secluded, lowly, dry, unfertile. 예, 지금 1절에서는 광야, 메마른 땅, 사막을 얘기하면서 그 땅들은 절대 소산이 있을 수 없는 황무지와 같은 황폐한 곳인데 These are three of the driest and most desolate places in Israel. 그러니까 이스라엘 땅 안에서는 가장 건조하고 메마르고 소산이 있기가 어려운 그러한 장소들입니다. But he compares those with Lebanon, Carmel, and Sharon. 근데 그 세 황무지와 같은 곳을 이제 이사야 선지자가 2절에서 레바논과 갈멜과 샤론이라는 장소들을 이야기하면서 이제 대조가 되고 있어요. Lebanon is not the geopolitical entity just north of present-day state of Israel. 성경에서 나오는 레바논은 여러분이 어떤 오늘날의 레바논 국가라고 생각하시면 안 됩니다. 그냥 지역을 생각하시는 게 중요한데요. Biblically speaking, it was part of the promised land. 예, 실제로 성경 안에서는 약속의 땅 경계 안에 지금 들어와 있는 것이 레바논입니다. It was known for its stately and useful cedars. 예, 그래서 레바논은 유명한 게 무엇입니까? 백향목이죠. Carmel is known as the vineyard of God. 갈멜은 무엇입니까? 갈멜은 사실 하나님의 포도원하고 했을 때 성경 안에서는 갈멜을 딱 생각하게 됩니다. The plain of Sharon was known for its lush flowers and plants. 그 다음에 이 샤론 평지라는 곳은 정말 그 옥토밭이에요. 그래서 굉장히 꽃이 많이 피고 굉장히 땅이 기름진 땅입니다. So these are three of the most lush and beautiful places in Israel. 그래서 이스라엘에서 가장 아름답고 옥토이고 정말 푸르른 장소들이 다 이 레바논 갈멜과 샤론 평지인 것이죠. Verse 7. 7절 뜨거운 사막이 변하여 못이 될 것이며 메마른 땅이 변하여 원천이 될 것이며 승냥이에 눕던 곳에 풀과 갈대와 붓들이 날 것이며 그러니까 물이 없던 곳에 엄청나게 많은 물이 있을 것이라고 지금 말씀하고 있습니다. So Isaiah is talking about the future where there will be a complete restoration of the productivity and beauty of the land, just like a garden. 네, 그러니까 지금 이사야 선지자는 미래에 있을 일인데 이 이스라엘 땅의 어떤 황폐한 곳, 그러한 소산이 없는 곳, 그런 곳, 물이 없는 곳이 이제 완전히 회복이 되어져서 하나님의 정원과 같은 동산과 같은 그러한 아름다운 곳이 되고 옥토가 될 것이 푸르른 옥토가 될 것이다라고 지금 그림을 그리고 있습니다. The land will be restored and the land will be ready there for forever habitation. 그래서 그만큼 온전한 회복이 일어날 것이기 때문에 그 땅은 하나님의 땅은 그래서 영원히 거기에서 거할 수가 있게 될 것이라는 거죠. And so there'll be restoration of joy as well. 예, 그런 완전한 회복이 있을 것이기 때문에 이 기쁨에 대한 온전한 회복 또한 일어날 것이다라는. Notice all the different words used for joy in chapter 35. 실제로 35장을 보면은 이 기뻐하다, 즐겁다라는 그런 단어를 많이 쓰고 있는데요. In verse 1, there's the word gladness, sis in Hebrew. 예, 그래서 기뻐하며 했었을 때 1절 히브리어로 시스라는 단어를 쓰고 있고요. Verse 1, there will be a shout of exaltation, the word gil. 그 다음에 즐거워하며 했을 때 길이라는 단어를 쓰고 있고요. Verse 2, there'll be a loud, shrill call of joy, ranan. 그래서 노래로 즐거워하며 했었을 때는 이 라난이라는 단어를 쓰고 있습니다. Verse 10 talks about jubilation, simcha. 그리고 10절 말씀을 보게 되면은 노래하며 기쁨과 즐거움을 얻으리니 했었을 때 심하라는 단어를 쓰고 있습니다. So in the future, God's plan for the land is to completely restore it so that instead of people weeping and suffering, there'll be joy everywhere. 그러니까 하나님의 땅이 그러니까 하나님의 모든 것이 다 회복이 됐었을 때 온전한 회복이 일어났었을 때는 이 기쁨의 극치가 일어날 거라는 거죠. 더 이상 이 안에서는 슬픔과 애곡하는 것과 고통과 고난 속에 있는 것이 아니라 더 이상 그것은 사라질 것이고 온전한 기쁨이 임할 것이다 라고 슬픔과 탄식이 사라지리로다 라고 말씀하십니다. Then Isaiah in verses 3 to 6 gives encouragement to the weak and the unable.
그 더 나아가 이사야 선지자는 3절에서 6절 말씀에 약한 자들과 무기력한 자들에게 격려를 하십니다. 3절 4절 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라. 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라. 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라. In his day, there was a lot of people burdened with fear, and there were weak and unable people that did not receive help from anybody. That was hopeless for them. 그러니까 이사야 선지자 당대에 굉장히 약한 자들이 많고 불안해하는 자들이 많았죠. 왜냐하면 그만큼 지도자들이 어리석었기 때문에 그리고 약한 자들은 도움을 받을 수도 없었고 부정부패한 사회에서 약한 자들은 굉장히 고통을 많이 당했습니다. Isaiah says, "Hang in there. Change is coming." 예, 이사야 선지자는 기다리라고 이야기합니다. 분명히 하나님께서 오실 것이기 때문에 그리고 변화가 일어날 것이기 때문에 계속 굳세어라라고 격려합니다. 6절 그때 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것임이라. People with inabilities will be cured and be changed completely. 그러니까 아무것도 못하는 사람들, 맹인도 있고 들 수 없는 자들도 있고 저는 자들, 이런 연약한 자들이 이제 완전히 회복이 될 것이라는 것을 말씀하십니다. Eyes will be open for the blind, ears will be open for the deaf, the lame will leap like a deer, and the dumb will shout for joy. 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열리고 저는 자는 사슴같이 뛰고 이런 말 못하는 자의 혀는 노래하게 될 것이라는 정말 그 뭔가가 문드러진 것이 이제 완전하게 회복이 되어져서 일어날 것이다라는 그런 그림을 그려주십니다. Verses 8 to 10 talk about a building of a highway of holiness. 그리고 8절에서 10절 말씀은 거룩한 대로가 세워질 것이다라는 것을 또한 말하고 있습니다. Or if I could reword this, a way back to the garden is provided. 네, 제가 다른 말로 표현을 하자면은 하나님의 동산, 하나님의 정원으로 돌아오는 그 길이 다시 세워져서 돌아올 수 있게 된다는 것이죠. Do you remember in Genesis when there was a garden and there were rivers flowing from the garden? 여러분 기억하시죠? 창세기에서 하나님께서 당신의 동산을 일구셨습니다. 거기에는 물이 많았고 옥토였으며 너무나도 아름다웠죠. The way back to the garden is by following the river. 네, 결국 그 동산에서부터 한 강이 흘러나오는 것을 말씀하시는데 이 창세기 2장 그 동산으로 다시 하나님의 정원으로 다시 돌아가기 위해서는 생명수의 강을 따라가면은 하나님의 동산으로 돌아갈 수 있죠. That river is Yeshua. 네, 그 강은 생명수의 강은 누구이십니까? 바로 예수와이시죠. Here the image has changed a little bit. 네, 여기서 35장에서는 이미지가 조금 바뀌었는데요. The way back to the garden here is a highway. 네, 하나님의 동산으로 돌아가는 길에 대해서 대로에 대해서 하나님께서 그렇게 그림을 그리시는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. Remember, Yeshua says He is the way. 네, 예수님께서 내가 곧 길이요라고 말씀하시죠. 그 길에 대해서 여기서 이사야 선지자가 묘사하고 있습니다. So it's called a highway of holiness. 그래서 거룩한 길이라고 말씀하고 있죠. That means it's a highway that will be set apart only for God's purposes and God's people. 그러니까 이 거룩하다는 말은 무엇이냐면 하나님을 위해서 하나님의 모든 목적을 위해서 구분되어진 것입니다. 그러니까 이 길은 하나님께서 계획하시고 생각하시는 모든 것이 이루어질 수 있도록 구분되어져서 하나님께서 세우신 길입니다. The unclean will not travel on it, but it will be for him who walks their way, and fools will not wander on it. 8절 거기에 대로가 있어 그 길을 거룩한 길이라 일컫는 바 되리니 깨끗하지 못한 자는 지나가지 못하겠고 오직 구속함을 입은 자들을 위하여 있게 될 것이라. It will be a way back to the garden provided only for God's people, and they will be completely protected from everything that would hinder them. 그러니까 아무나 그 대로를 갈 수가 없습니다. 하나님을 향해서 남은 자들이죠. 하나님께 충성을 다 바치고 언약을 지키는 그런 자들, 하나님의 백성만이 그런 남은 자들만이 이 대로를 통하여
하나님의 동산으로 이제 돌아갈 수 있는, 그래서 하나님의 온전한 보호하심을 받으면서 갈 수 있게 된다는 것입니다. Not only will God's people be protected from sin and uncleanliness, but also verse 9, no lions will be there, no vicious beasts will be found there. 결국 그 대로를 길이신 예수님을 통해서 다시 정원으로 돌아가는 그 길을 따라갈 때는 하나님의 보호하심을 받을 수가 있습니다. 무엇을 향한 보호하심이냐면 더러운 것, 깨끗하지 못한 것, 죄, 그런 것들의 그 우매한 행인, 그런 것에서부터 보호함을 받는 것뿐만이 아니라 9절, 거기에는 사자가 없고 사나운 짐승이 그리로 올라가지 아니하므로. And the way back to the garden is permanent. It will be there all the time. 그리고 하나님의 동산으로 돌아가는 그 길은 없어지는 게 아니에요. 있었다 없었다 뭐 이랬다 저랬다 하는 게 아니라 이 구속함을 받은 자는 그리로 행할 수 있는, 이것은 영구적인 것입니다. At the end of verse 9, the redeemed will walk there. 오직 9절 후반에 오직 구속함을 받은 자만 그리로 행할 것이며. And this talks about the way back to the garden is for the redeemed. And God says to the redeemed, come back. 예, 결국 구속받은 자들에게 있어서 이 거룩한 길을 하나님께서 주시는 것이고, 그 거룩한 길을 주시면서 구속함을 받은 자들에게는 하나님의 동산으로, 하나님 안으로 다시 돌아오라고 하나님께서 말씀하십니다. 10절, 여호와의 속량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 사라지리로다. It says the ransom. It could also be translated redeemed. 예, 분명히 속량함을 받은 자라고 말씀하시죠. And so he says to them, since I have purchased you, I have done everything necessary for you, come back. 예, 지금 분명히 속량을 하고 모든 것을 값을 지불했기 때문에 이제는 어떻게 해야 됩니까? 그 백성이 하나님께로 돌아와야 되는 것이죠. We have a little play on words here going on in verse 10. 10절에 보면은 이 언어 유희가 일어나고 있는데요. In verse 1, we have the word desert. 예, 지금 1절에서 봤었을 때 이 사막이라는 단어가 나오죠. It's tzia. 찌야라는 단어가 이제 사막입니다. Verse 10, we have the word Zion. 10절 말씀에 보면은 찌온이라는 단어가 나오죠. Tzia, Zion. 찌야, 찌온. From the desert to Zion. 예, 사막에서 시온으로 가는 것이죠. God's going to bring us back. And when we come back, it will no longer be a desert. It will be the place of his habitation, Zion, Jerusalem. 그래서 우리가 정말 찌야, 사막과 같은 곳에 있는 우리가 하나님께서 모든 값을 지불해 주셔서 우리가 하나님께로 돌아오게 되면은 시온으로 돌아오게 되고, 그 시온으로 들어왔었을 때 완전히 이 하나님과 함께 거하는 장소는 하나님의 동산, 아름다운 가꾸어진 그러한 정원이 되는 것이죠. And it says that they will return. They will return. 그리고 돌아올 것이다라고, 돌아오되라고 말씀하시는데요. The word return is shuv. 예, 이 돌아오다라는 또는 회개하다라는 단어로 번역이 많이 되지만 이 단어가 히브리어로는 슈브입니다. It can be rendered restored or even repented. 그러니까 회복이라는 뜻을 가질 수 있으니까 돌아오다라고 했지만 회복 또는 회개라는 그런 의미를 가질 수 있습니다. Coming back of God's redeemed will be a restoration, just like coming back to the garden. 그러니까 지금 결국 하나님의 백성이 온전히 회복이 되어졌을 때는 실제로 어떤 일이 일어나는 것이냐면은 하나님의 동산, 에덴 동산, 기쁨 동산으로 다시 실제로 돌아와서 그분과 함께 실제로 거하는 것입니다. Coming back to Zion is a place where God intended his people to be, and to them it'll be just like coming back to the garden. 결국은 이 하나님께로 돌아오는 것은 시온으로 돌아오는 것이죠. 왜냐하면 하나님이 거기에 이름을 영원히 두시겠다고 하셨기 때문에. 근데 이 시온으로 돌아왔었을 때 하나님께서는 온전히 다 이스라엘 땅을 회복시켜 주실 것이고, 그 회복된 이스라엘의 땅의 모습은 어떤 모습이냐면 결국 기쁨 동산과 같은 그런 아름다운 모습에서 하나님의 백성은 영원히 그분과 함께 살 것이라는 것이죠. And they will come with joyful shouting. 예, 근데 돌아올 때에 기쁨으로 노래하며.
They went away from Zion with weeping and groaning into exile. Now God says they're going to come back in the opposite way with joyful shouting. 결국 정말 포로로 끌려갔었을 때, 완전히 쫓겨났었을 때는 슬픔과 탄식으로 하나님과 이제 완전히 관계가 차단이 됐는데, 이제 회복이 되어져서 하나님께로 돌아올 때, 속량함을 받아서 돌아올 때는 노래하며 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움으로 이제 돌아올 것입니다. It will be forever. It's everlasting joy. 예, 그러나 이 기쁨은 있었다 없었다 하는 것이 아니라 이것은 영영한 희락이 될 것입니다. 영구적인 것이죠. The everlasting joy will be on their heads as like a piece of joyful clothing, like a wedding. 예, 이게 또 뭐라고 그러냐면 그들 머리 위에 영영한 희락을 띠고라고 했는데, 이것은 마치 결혼식에 이제 이 텐트 밑에서 결혼식을 하거든요, 유대인들. 그래서 그런 뭔가 아니면은 머리 위에 항상 있는 그것을 말해주고 있습니다. When they were taken away from Zion in exile, they wore clothes of mourners because of death and destruction. 정말 포로로 끌려가고 진짜 이스라엘이 하나님과 언약을 파기하면서 겪었던 것은 정말 애곡을 하면서 지금도 사실 검은 옷을 입고 있는데, 그러한 옷을 입고 있었다면은 이제 돌아왔었을 때, 회복이 일어났었을 때에는 머리 위에 영영한 희락을 띠게 됩니다. When they return, it will be as if they are invited to a wedding, wearing clothes of weddings. 그러니까 돌아올 때에는 결혼식의 옷을 입고 돌아오는 것처럼 검은 옷이 더 이상 아니라 정말 결혼식의 그런 기쁨의 옷을 띠고 그렇게 돌아올 것이다라는 것입니다. They will find gladness and joy. 예, 기쁨과 즐거움을 얻을 것입니다. All their lives they will have been reaching for true happiness, which they can never quite get. 아마 평생 정말 진정한 영구적인 이 기쁨과 즐거움을 정말 찾기 위해서 그것을 추구하고 그게 잠깐 있다가 또 없어졌다, 그런 것이 이제 인생 속에서 일어났다면, But when the king comes and brings them back, gladness and joy will overtake them. They will be united with the Lord, the source of their joy. 예, 공의의 왕이 오셔서 모든 것을 회복하시고 그 거룩한 길로 당신의 백성이 그분께로 돌아오게 되고 온전히 회복된 가운데서 그분과 함께 거하게 됐었을 때는 이 기쁨과 즐거움이 영구적이 될 것이라는 것이죠. Sorrow and sighing will flee away. 그래서 슬픔과 탄식이 사라질 수밖에 없을 것입니다. I don't know how more joyful a passage you could find anywhere in Scripture. 성경 그 다른 곳에 이렇게 정말 소망차고 정말 회복이 있고 기쁨이 넘치는 그런 말씀이 다른데 과연 있을까 싶습니다. In my mind, as I'm talking this, I hear songs. I hear some beautiful songs that were invented from this verse. 네, 제가 이 말씀을 함께 나누면서 제 머릿속에는 계속해서 노래가 들리는데 이 35장 말씀을 갖고 지은 노래들이 상당히 많아요. And indeed, this verse it just lends itself to music. There's no other way to do it but to sing it. 네, 그래서 사실 이 35장에 있는 하나님의 이 말씀은 노래로 하는 것이 너무나도 적합합니다. 왜냐하면 진짜 이 기쁨의 노래이기 때문에, 그리고 시적으로 쓰여졌기 때문에 진짜 아름답습니다.